صفى رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات وآله الكرام وأصحابه العظام شهود الله ولهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله ما شاء الله لا يسوق الخير إلا الله. بسم الله ما شاء الله لا يصرف سوء إلا الله. بسم الله ما شاء الله ما كان من نعمة فمن الله. بسم الله ما شاء الله لا حول ولا قوة إلا بالله. بسم الله ما شاء الله لا يسوق الخير إلا الله. بسم الله ما شاء الله لا يصرف سوء إلا الله. بسم الله ما شاء الله ما كان من نعمة فمن الله. بسم الله ما شاء الله لا حول ولا قوة إلا بالله. بسم الله ما شاء الله لا يسوق الخير إلا الله. بسم الله ما شاء الله لا يصرف سوء إلا الله. بسم الله ما شاء الله ما كان من نعمة فمن الله. بسم الله ما شاء الله لا حول ولا قوة إلا بالله. بسم الله ما شاء الله لا يسوق الخير إلا الله. بسم الله ما شاء الله لا يصرف سوء إلا الله. بسم الله ما شاء الله ما كان من نعمة فمن الله. بسم الله ما شاء الله لا حول ولا قوة إلا بالله. الحمد لله الحمد لله الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. وقال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد النور المذهب للنسيان بنوره وعلى آله في كل لمحة ونفس عدد ما وسعه علم الله. اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله وصحبه حق قدره ومقداره العظيم. اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت خلقتني وأنا عبدك وأنا على عهدك وعهدك ما استطعت أعوذ بك من شر ما صنعت أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. اللهم إني أسألك بنور وجه الله العظيم الذي ملأ أركان عرش الله العظيم قامت به علم الله العظيم أن تصلي على محمد ذي الفضل العظيم وعلى آل نبي الله العظيم بقدر عظمة الذات العظيم في كل لمحة ونفس عدد ما في علم الله العظيم. صلاة دائمة بدوام الله العظيم تعظيما لحقك يا مولانا يا محمد يا ذا الخلق العظيم. وسلم عليه وعلى آله مثل ذلك واجمع بيني وبينه كما جمعت بين الروح والنفس ظاهرا وباطنا يقظة ومناما واجعله رب روحا لذاتي من جميع الوجوه في الدنيا قبل الآخرة يا عظيم. صلى الله عليك وسلم يا رسول الله في كل لمحة ونفس عدد ما وسعه علم الله. السلام عليك يا سيدي يا رسول الله خذ بيدي قلة حيلتي أدركني. الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا أول خلق وقام رسول الله. قال الله تعالى في القرآن العظيم بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. صدق الله العظيم. بسم الله الحمد لله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله. بسم الله الحمد لله. Rumah dia dihormati, dikasihi tuan pengurusi, besan Agung Jawatanso Masjid, tuan imam, tuan bila tuan-tuan,
puan-puan muslimin muslimat, hadirin hadirat sidang jemaah insya-Allah yang dirahmati dan dimuliakan Allah SWT sekalian. Alhamdulillah, syukur kita panjatkan Allah SWT pada pagi ini. Dengan izinnya kita dapat sama-sama hadir ke masjid ini dengan penuh ikhlas, semata-mata kerana Allah SWT, mata-mata mencari meraih redha Allah SWT. Kita sama-sama solat berjamaah dan ikuti dengan kuliah subuh sebagai serta rohani kita. Semoga dengan kehadiran kita dan keberadaan kita dalam majlis ilmu ini memberi perubahan kepada rohani kita, kepada ilmu, kepada iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala insya-Allah. Muka surat 66 ya. Muka surat 66. Qala musannif wa nafa'ana bi'ulumihi fid dharain ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Antara maksiat lidah yang lain, itu maksiat lidah ni maknanya dosa yang dilakukan dengan lidah, dikatakan zina lidah. Banyak lagi ya, iaitu khianat. Khianat maksudnya khianat. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu la takhunullaha war rasul wa takhunu amanatikum wa antum ta'lamun. Shadaqallahul azim. Suratul Anfal. Suratul Anfal surah yang ke-8 ayat 27, ayat yang ke-27. Maksudnya, wahai orang beriman. Jadi Allah menyeru kita semua orang beriman, janganlah kamu mengkhianati amanah. Apakah yang kita nak faham amanah? Amanah ini ialah satu tanggungjawab yang dipertanggungjawabkan ke atas kita. Kita memikul jawatan itu. Itu dia panggil amanah. Disebut dalam hadis lain, orang yang menjaga amanah ialah orang beriman. Orang tak jaga amanah, orang tak beriman. Iaitu janganlah kamu mengkhianati amanah Allah dan Rasulnya. Jadi segala apa yang kita pegang jawatan amanah itu adalah semuanya daripada Allah dan Rasulnya. Dan janganlah kamu mengkhianati akan amanah-amanah itu sedang kamu mengetahui salahnya. Jadi kita semua tahu yang orang yang tak menjaga amanah ini adalah satu pelanggaran ataupun mengkhianati amanah daripada Allah dan Rasul. Kerana apa jawatan kita, apa yang pangkat yang kita ada, apa yang kita pegang, itu nampak zahirnya dilantik oleh orang, dilantik oleh mesyuarat, dilantik oleh orang-orang kampung, masjid dan sebagainya. Tapi sebenarnya itu adalah lantikan, pada hakikatnya ialah lantikan daripada Allah SWT. Itu masalah kita. Kalau kita nampak perlantikan jawatan itu daripada makhluk, itu kita tak jaga amanah. Kalau kita faham bahawa jawatan yang kita ada, pengusi ke, tok imam ke, masuklah Bilal, amanah itu sebenarnya pada hakikatnya daripada Allah. Kalau kita memahami itu daripada Allah, kita pegang betul-betul, kita buat betul-betul. Masalah kenapa orang berani langgar? Sebab dia perasan bahawa orang yang lantik. Ni silap kita ni. Masih lagi kita duk nampak orang, masih lagi kita duk nampak makhluk. Jadi macam mana kita nak menunaikan amanah yang betul? Kalau kita pegang betul-betul amanah ni daripada Allah, barulah kita ada rasa takut. Kita kena jangan nampak orang, jangan nampak kita, jangan nampak orang, jangan nampak makhluk.
kita kena nampak Allah. Sama ada jawatan, sama ada amalan kita, solat kita, puasa kita, zakat kita, haji kita, baca Quran kita, sedekah kita. Kita jangan nampak kita. Kita nampak Allah. Baru betul. Selagi mana kita nampak orang, nampak makhluk, lagi itulah kerja buat kita tu tak betul lah. Kita kena tukarlah. Jangan adanya kuasa diri, jangan adanya wujudnya diri. Itu semua Allah SWT. Okey. Baik. Dalam hadis terdahulu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, yang ni kita semua maklum, semua tahu. Saya rasa kalau bab munafik ni, ciri-ciri munafik ni, saya rasa, saya yakin dan percaya semua orang kita tahu. Semua kita tahu. Tapi tahu tidak amalkannya. Malah tahu kita meninggalkannya. Sebelum kalau tahu buat, kalau taubat, kalau taubat tu mana dia tinggal. Dia tahu tu berdosa, dia tinggal taubat. Ni dia tahu benda tu dosa tapi dia buat juga. Tu dia panggil tahu buat. Tak faham sudah. Taubat dengan tahu buat ni lain. Itu saja sebut. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, maksud ayatul munafiq ataupun ayatul munafiqi salasun. Ini banyak tuan-tuan ni langgar ni. Wah, imam kami ustaz pun ada ustaz. Ada guru takmir yang jadi pengurusi pun ada, yang jadi imam pun ada. Tak kira siapa dia. Tapi masih lagi langgar tiga perkara ni. Bila buat tiga perkara ni, maknanya seorang yang melakukan perkara ni, maka ciri-ciri munafik ada pada dia. Ni Jadi hati-hatilah kita tuan-tuan. Munafik ni maknanya satu kemurkaan Allah SWT. Yang mana bangkit di akhirat nanti, orang munafik ni Allah letak neraka yang paling bawah sekali. Takut kita no. Jadi kita scan lah diri kita, kita cek diri kita, ada tak ciri-ciri ni yang menyebabkan kita menjadi munafik. Kita jangan tengok orang, kita tengok kita. Ada kata ayatul munafiqi salasun. Apa maksud tanda-tanda orang munafik itu ada tiga perkara. Salasun, salasa, tiga lah. Kita belajar wahid, isnani, salasatun. Tu tiga. Yang pertama dia kata idza haddasa kazaba. Tanda munafik yang pertama, idza haddasa kazaba, apabila dia bercakap dia berbohong, berdusta. Ini tanda munafik. Kita tengok kita bercakap bohong tak? Kalau kita tengok kita bercakap bohong, tu sama ada kita ataupun orang lain, kita tahu orang lain tu bercakap bohong, maka ini tanda munafik. Wa idza wa'ada akhlafa. Wa idza wa'ada akhlafa, tanda yang kedua, apabila dia bercakap dia bohong. Yang kedua, apabila dia berjanji dia mungkir janji. Itu dia yang kedua. Wa idza wa'ada akhlafa. Tengok, ada tak kita berjanji, kita mungkir janji. Ada tak kawan kita berjanji, mungkir janji. Kita boleh boleh hukum munafik. Apabila dia janji dia memungkiri janji. Dan yang ketiga, wa iza'tu mina akhana, ataupun wa iza'tu mina khana. Dan tanda munafik yang ketiga ialah apabila diberi amanah dia mengkhianati amanah. Ni riwayat Asy-Syaikhan. Apa nak Asy-Syaikhan? Riwayat Bukhari dan Muslim. Dia panggil Asy-Syaikhan ataupun muttafaqun alaih ataupun Bukhari Muslim dalam kitab Asy-Syaikhan. Himpunan hadis dan Asy-Syaikhan ni himpunan hadis daripada Bukhari dan Muslim. Jelas ya? Mungkin kita bercakap tak bohong, okey. Mungkin kita berjanji tak mungkin janji. Tapi yang ketiga tu khianat amanah. Salah satu ada tanda ni masuk munafik. Amanah nak bagi mudah tuan-tuan, contoh nak bagi mudah. Contoh dalam satu kursus, dalam satu NGO dan sebagainya, kita dilantik sebagai bendahari, contoh. Kita dilantik sebagai bendahari, maka kita peganglah duit itu.
Tapi duit tu, kita guna duit tu untuk belanja, untuk bayar rotek kereta, untuk buat saham kita. Ni maknanya orang yang tak amanah. Sebab apa? Sebab duit orang ramai dia gunakan untuk kepentingan peribadi. Contoh, jadi kita kiaslah lain. Tak amanah. Tak amanah. Ya? Kalau Tok Bilal, Tok Imam contohnya, dia tidak menjalankan tugas dia. Ada giliran tapi dia tak datang jadi tugas imam bila. Mana tak amanah. Contoh, bulan-bulan duit makan gaji. Duit gaji bagi, masjid lagi bagi. Tapi dalam sebulan tu bertugas 1 hari je. Tapi kalau duit kurang dia marah. Contoh tuan-tuan. Bukan nak tembak pengusit, bukan nak tembak tu imam, semua sekali contoh. Jadi tak amanah. Boleh kiaslah lain. Jadi ini tanda munafik. Sama juga kalau kata ustaz kata Tok Imam, Tok Bilal, ya ustaz. Contoh kita tengok ustaz pula. Ustaz pula dia tidak menjalankan tugas dia. Tak menegur kesilapan dan sebagainya, ataupun kalau dia buat klaim, contohnya klaim palsu. Contoh dia pergi ngajar 8 kali dia tulis 9. Contoh tipu, tak amanah. Contoh ustaz apa kena? Ya, tak amanah. Kalau kita kerja klaim, klaim cuti apa tipu, padahal duduk sini tapi dia tulis klaim cuti kat Kelantan, kat Kota Baru, kat Singapura, tipu. Boleh kias lain buat kerja haram. Okey, contoh. Ini mana khianat. Baik, yang ketujuh, antara maksiat lidah yang lain ialah bersaksi palsu. Jadi saksi palsu. Yang mana Nabi sebut akhir zaman ni tuan-tuan letih kita tuan-tuan. Orang tu buat salah sikit je. Ada saya tengok dalam sinar ke, curi duit masjid RM22 contoh. Tapi kena denda RM10,000, kena penjara. Kena penjara berapa tahun dah. Sikit duit, curi duit RM22 Tapi yang curi berbilion-bilion lepas. Contoh. Maknanya kita ni ikan bilis kena. Lalu ikan tongkol, ikan air, ikan tenggiri tak kena. Yang faham-faham, tak faham sudah. Tak boleh hurai lebih-lebih. Ini Nabi sebut akhir zaman. Nabi sebut akhir zaman dalam hadis sahih Bukhari Muslim. Orang yang benar, orang yang nak melaksanakan kebenaran dituduhnya berdusta, dituduhnya menipu. Tapi orang yang buat maksiat, berdosa, menipu dikatakan benar. Ini Nabi sebut dah, akhir zaman berlaku zaman kita ni tuan-tuan. Fitnah Dajjal. Zaman sekarang ni zaman zolim, zaman zolim menzolimi, zaman menggigit dia panggil. Zaman orang kata zaman penuh dengan kezoliman, dengan penipuan. Zaman kita tuan-tuan. Zaman kita ni. Kalau jadi saksi pun saksi palsu. Ada kita tengok kes bunuh apa tu. Yang kat Sendayan apa tu, yang cekik budak tu, dia kata pengasuh tu kata kena beli kain buayan, sedangkan anak dia tu tak tidur buayan. Macam-macam lah. Tengah fight sekarang tu. Kata ada orang bunuh lah macam-macam. Kita tak tahu CCTV pun tak ada. Jadi penuh dengan kepalsuan, penuh dengan pembohongan. Orang-orang yang berkaitan pun tidak menjalankan amanah. Bak kata pepatah, mengharapkan pagar makan padi. Ini zaman kita ni tuan-tuan. Na'udzubillah min zalik. Maka sedikit mengundang kemurkaan Allah. Sebab tu bala banyak turun. Bukan hukum manusia tuan-tuan, hukum Allah pun nak diubah suaikan, apatah lagi hukum manusia. Lagilah. Allahu akbar. Menakutkan kita hari ini. Tak takut dengan Allah. Tak takut dengan azab Allah Subhanahu wa taala.
Kerana apa tuan-tuan? Kerana manusia sudah menjadi hamba dunia, menyembah dunia. Di dalam hati penuh kecintaan kepada dunia, tidak takut kepada Allah. Baik, yang ketujuh ni bersaksi palsu. Daripada Sayyidina Abdul Rahman bin Abi Bakrah, daripada bapanya berkata, kunna inda Rasulillah faqala ala unabbiukum bi akbaril kabair salasa. Itu satu pertanyaan. Al-isyraqu billah wa uququl walidaini wa syahadatuz zur au qauluz zur. Wa kana Rasulullah muttaki'an fajalasa fama zala yukarriruha hatta qulna laitahu sakata. Apa maksud dia tuan-tuan? Ini daripada Sayyidina Abdul Rahman bin Abi Bakrah. Dia riwayatkan daripada ayah dia. Dia kata, kami pernah berada di sisi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lalu baginda sallallahu alaihi wasallam bersabda, tidakkah kamu mahu aku beritahukan tentang dosa besar yang paling besar? Nabi kata, mau tak aku ceritakan tentang dosa besar yang paling besar. Nabi sebut, mau tak aku ceritakan? Baginda mengulang-ulanginya sehingga 3 kali. 3 kali. Maukah kamu, tidakkah kamu mahu aku beritahukan tentang dosa besar daripada dosa besar? Nabi macam tu, dia nak cerita sesuatu, dia cerita dulu. Mau tak? Mau tak? Biasanya Nabi selalunya dia mengulang sesuatu tu 3 kali. Banyakkan Nabi ulang 3 kali. Beri nasihat, beri peringatan, Nabi ulang 3 kali. Kat Nabi tanya pun banyakkan biasanya 3 kali. Ini sunnah. Jadi kita ulang 3 kali. Baginda mengulang-ulanginya sehingga 3 kali, iaitu menyengutukan Allah. Nabi ulang. Itu menyengutukan Allah. Ini dosa besar yang paling besar. Itu menyengutukan Allah, mensyirikkan Allah. Itu meletakkan ada makhluk lain selain Allah berkuasa. Itu syirik. Ataupun beribadah menyembah Allah dan ada yang lain bersekutu dengannya. Tak boleh ya. Sedangkan kita tahu Allah lah yang berkuasa mutlak. Tidak ada sekutu baginya. Tidak ada kuasa lain selain daripada Allah. Yang kedua, dia kata derhaka kepada kedua orang tua. Ini dosa besar yang paling besar. Dosa. Kita tengok hari ini tuan-tuan, na'udzubillah min zalik, anak sekarang ni sudah mula derhaka kepada ibu bapa. Tak boleh mak bapak tegur merajuk. Bila mak bapak tegur merajuk, tutup handphone. Sekat anak cucu, sekat anak dia, cucu nak pergi jumpa tok nenek dan sebagainya. Ini anak dah orang kata mula durhaka kepada mak bapak, yang mana dalam rumah kita sendiri mengundang bala Allah SWT. Ini Nabi sebut akhir zaman ni, antara bala Allah turun ialah anak-anak sudah mula durhaka kepada ibu bapa, sedangkan dia baik dengan kawan-kawan dia. Ini ada sebut dalam hadis akhir zaman. Ini tanda-tanda nak kiamat. Bak kata orang tua-tua tu, kamu kecil-kecil, dia kata, ni falsafah lah. Anak-anak ni kamu kecil-kecil diajar. Bila masa kamu kecil, kamu diajar. Apabila besar, kamu kurang ajar. Ulang sekali lagi ya. Kita ni sebagai anak, kecil-kecil kita dididik dan diajar. Apabila kita dewasa, menjadi kurang ajar. Kalau bahasa Jawa, kurang ajar kamu ya. Ini berlaku. Kecil-kecil kita dididik, diajar betul lah. Abata, a, i, u, ajar doa makan, ajar doa tidur, ajar pakai tudung, ajar baca Quran dan sebagainya, pandai semayang. Ini diajar. Bila besar kurang ajar. Ini berlaku tuan-tuan, akhir zaman. Sedangkan dalam Quran Allah sebut, janganlah kamu mengherdik ibu bapa kamu dengan fala taqul lahuma uff. Janganlah kamu mengata kepada ibu bapa kamu uff, cih, dan sebagainya.
Kalau berkata gitu, kamu masuk anak durhaka. Sekarang ni bukan cih, bukan dia maki hamu mak dia sepak terajan dan sebagainya. Lebih pada tu lagi ya. Zaman sekarang. Bukan kata kacang lupakan kulit lagi dah. Bukan lagi dah, lebih pada tu lagi. Bukan kacang lupakan kulit, kacang lupa kacang dah. Bukan lupa kulit lagi dah. Bukan kacang lupa kulit ni, kacang lupa kacang dah, bukan kulit dah. Bukan kacang lagi dah, kulit tak ada dah. Sekarang ni, akhir zaman ni, dia tak tahu dia tu kacang dah. Kalau kacang lupa kulit, dia ingat lagi, dia buah dia kacang, dia ingat kulit lagi. Ni dengan kacang-kacang dengan kulit tak ingat dah. Yang faham, tak faham sudah. Zaman sekarang ni. Iya. Kalau gelak tu faham dah tu. Allahu akbar. Ini akhir zaman ni, mengundang bala Allah. Tak nanti di luar tu, tak dalam rumah sendiri. Adakah sepatutnya, adakah layak bagi seorang anak apabila mak bapak tegur, mengherdik, tutup handphone, belok mak ayah dan sebagainya. Kalau kita tengok hari ni tu hubungan anak-anak keluarga bersama. Kalau kita tengok kat Facebook, friend ni kawan-kawan kita, anak-anak, isteri, mungkin isteri ada kot, mungkin isteri suami ada lah friend dalam Facebook, sebab takut orang lain mengorak, contoh. Tapi kalau anak-anak mana ada friend dengan mak bapak? Tak ada. Dia friend kawan-kawan dia sebab apa? Kalau dia friend dengan mak bapak, dia tahu. Anak ni tahu, takut mak ayah tahu dia ni kawan dengan friend siapa, takut siasat. Zaman sekarang ni tuan. Iya. Mana ada anak-anak friend kat Facebook dengan mak bapak? Dia kira kawan dia, dia kira awet dia. Sebab apa? Kalau dia friend, mungkin mak bapak tahu dia ni berhubung dengan siapa. Itu hak menipu. Allahu akbar. Ini bala tuan-tuan akhir zaman ni. Ini bala ni. Durhaka kepada kedua orang tua. Yang kedua, yang ketiganya dikatakan bersaksi palsu. Jadi saksi palsu ataupun perkataan palsu, sebab apa dibayar? Mu cakap gini jadi saksi. Yang belakang bayar, tak apa cakap. Yang penting aku bayar. Yang penting kami lepas daripada kes tersebut. Tak apa, kamu jadi cakap palsu, tak apa, aku bayar. Contoh, kaya dia bayar kan. Tapi kaya dunia, kaya di akhirat. Kena azab di akhirat. Dunia belakang. Bila mati di akhirat esok ni baru nak menyesal. Baginda awalnya bersandar lalu kemudian duduk. Baginda masih mengulang-ulanginya sehingga kami berkata semoga baginda diam berhenti menyebut-nyebutnya. Muttafaqun alaih. Hadis Bukhari Muslim. Apa maksud ni? Hingga mana kami mengulang-ulanginya? Kami berkata kami nak Nabi tu berhenti. Macam hari ni mak bapak beletih popek, anak kata bila mak bapak aku nak berhenti ni. Sedangkan letiran mak bapak tu kepada anak tu kenapa ulang banyak kali tu supaya anak tu berhenti daripada maksiat. Begitulah contoh. Nabi cakap tu, bila Nabi banyak ulang bermakna pasti ini berlaku dan pasti Nabi ambil berat benda ni dan Nabi tak nak kita umat dia melakukan perkara ni. Sebab Nabi banyak kali ulang. Kenapa? Dia adalah merupakan dosa besar. Ini maksud dia. Itu yang ketujuh. Yang ke-8, berita bohong dia kata. Buhtan. Ini menyebabkan berita bohong. Zaman kita lagi banyak. WhatsApp, TikTok dan sebagainya, klik share ya. Tapi bohong. Allah SWT berfirman, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, ya ayyuhallazina amanu in ja'akum fasiqun binaba'in fatabayyanu. Ini bukan tabayyun ni. Orang panggil tabayyun ni lah ayat dia tuan-tuan. Fatabayyanu an tusibu qauman bijahalah fatusbihu ala ma fa'altum nadimin. Surah Al-Hujurat, surah yang ke-49 ayat 6. Al-Hujurat ni maksudnya pintu-pintu, bilik-bilik. Masuk Al-Hujurat tu. Maksudnya wahai orang beriman. Allah seru kita orang beriman. Sebab apa? Wahai orang beriman ni ayat madannya. Kalau ya ayuhan nas ayat maki. Ayat madan ini lembut, memuji. Biasanya orang beriman yang melakukan perkara kebaikan.
Wahai orang beriman, ini seruan lembut daripada Allah. Jika datang kepada kamu seseorang yang fasik. Apa fasik? Fasik ni orang yang mana kekal dalam melakukan dosa, sama ada dosa besar atau kecil. Berbohong, tak solat contoh. Kita tahu dia ni memang sentiasa melakukan dosa, menipu, mengumpat, dia bawa begitu. Maka selidiklah kebenarannya. Kena cek dulu dia ni betul tak benar. Kalau dia ni daripada masjid, contohnya untuk Bilal ke untuk imam ke yang dipercayai, lainlah kan. Tapi lah ni payah juga, ada juga penipu pun. Maka dia kata suatu berita yang dibawa oleh orang fasik ni, maka selidiklah kebenarannya. Fatabayyanu, supaya kamu tidak menimpakan sesuatu musibah kepada kaum dengan sebab kejahilan kamu, sehingga menjadikan kamu menyesal apa yang kamu lakukan. Jadi supaya kita selidik dulu, supaya berita yang kita sampai tu tidak merosakkan orang lain. Dia jadi satu fitnah. Selidik dulu. Kalau bahasa handphone itu tak pasti jangan kongsi. Termasuk dalam fatabayyanu lah tu. Tak pasti jangan kongsi. Maknanya pasti dulu baru kongsi. Selidik dulu benarnya atau tidak. Takut kita menyampaikan berita palsu, maka berdosa besar. Bersaksi palsu dan berita bohong, yaitu buhtan, ini adalah cabang daripada dusta atau bercakap bohong. Nauzubillah. Ini maksudnya. Baik, yang ke-8. Yang ke-9, memaki orang atau mencaci keburukan orang di hadapan sendiri. Ini dosa dari lidah. Memaki orang atau mencaci keburukan orang di hadapan sendiri. Maknanya mengaibkan, nak tegur bukan tegur di khalayak ramai. Daripada Sayyidina Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sibabul mu'mini fasuqum wa qitaluhu kufrun. Memaki seorang mukmin, memaki seorang mukmin ni kita tahu dia tu beriman, mukmin, orang beriman. Memaki seorang mukmin adalah perbuatan fasik, durjana, dan membunuhnya adalah kufur. Hadis muttafaq alaih. Ini hadis Bukhari Muslim. Kita tahu dia ni orang beriman, dia ni orang jaga solat, orang mengajak kepada keimanan, mengajak kepada kebaikan, mencegah kemukaran. Kita pula pergi maki dia, maka termasuklah kita ni orang munafik. Menghina ulama, munafik. Menghina ulama, mengutuk ulama, munafik. Dan membunuhnya, membunuh orang beriman pula adalah kufur. Kufur ni maknanya perbuatan dosa besar. Kufur. Ini bahaya no? Okey. Habis dah. Okey, sambung lagi. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, al-mustabbani syaitanani yatahatarani wa yatakazabani. Kedua-dua orang yang dimaki, memaki itu adalah seperti dua syaitan yang saling tuduh menuduh dan dusta mendustai. Maknanya ini contohnya, kedua-dua orang yang memaki itu adalah seperti dua syaitan yang saling tuduh menuduh dan mendustai. Hadis riwayat Ahmad. Okey. Baik, panjang ni nota kaki ni. Panjangnya sebelah sampai ke sebelah. Baik. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, yang atas tu kita tinggal lagi dulu. Kejahatan yang paling banyak disebabkan oleh lidah tu dia punya tajuk lain. Ini kita habis nota kaki dulu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Wa minal kabair as-sabatani bis-sabati." Termasuk dalam dosa besar ialah membalas suatu makian dengan dua makian. Riwayat Abu Daud. Dosa besar juga. Kita makian tu dengan dua makian. Macam dia kata kita sekali, kita kata dia dua kali. Contoh balas, dibalas dengan kejahatan. Ini dosa juga. Maknanya kita balas dengan dosa. Itu yang ke-9. Yang ke-10, mengejek-ngejek seorang muslim. Ini dosa berkait dengan lidah. Mengejek-ngejek seorang muslim, merendah-rendahkan pekertinya serta mentertawakannya dengan tujuan untuk menghinanya, termasuk dalam dosa lidah.
Allah Subhanahu berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu la yaskhar qaumun min qaumin asa an yakunu khairan minhum wala nisa'un min nisa'in asa an yakunna khairan minhunna." Wahai orang yang beriman, kata Allah, janganlah sesuatu puak merendah-rendahkan puak yang lain. Mungkin puak-puak yang dicemuhkan itu lebih baik daripada mereka. Kita duk cemuh puak-puak ni. Contoh, mungkin kita cemuh tu, yang kita cemuh tu dia lebih naik pada kita. Mungkin puak-puak yang dicemuhkan tu lebih baik daripada mereka. Dan janganlah pula kaum wanita ke atas kaum wanita yang lain. Mungkin puak-puak yang dicemuhkan itu lebih baik daripada mereka. Ini surah Al-Hujurat ayat 11. Jadi kita duk cemuh-cemuh, duk kata ke orang, mungkin orang yang kita kata tu lebih baik daripada kita. Nanti contoh. Ini nasihat. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Bihasbi imri'in minasyarri ay yahqira akhahu muslim." Memadailah seseorang itu membuat bencana apabila dia menghina saudara muslimnya yang lain. Hadis dia muslim. Ini satu bencana. Satu dosa besar. Dalam kitab An-Nasahih Ad-Diniyah muka surat 373 dan Nasihat Agama Usul Iman. Imam Al-Haddad ni 439. Imam Al-Haddad menambah beberapa lagi, iaitu panjang ni. Yang ke-11 tu melaknat orang lain. Sama juga ni, melaknat orang lain. Yang ke-12 memanggil muslim yang lain dengan sebutan wahai kafir, mengkafirkan orang. Yang ke-13-nya menuduh seorang ahli kiblat, orang yang solat, orang Islam dengan tuduhan kufur, atau ahli bid'ah yang fasik sebelum meneliti hakikatnya ada betul dan yakin. Dia kita tuduh, sedangkan dia tak ada pun buat benda tu. Yang ke-14 mendoakan kaum muslim supaya ditimpa kecelakaan. Ini antara dosa-dosa berkaitan dengan lidah. Yang ke-15-nya semua perbicaraan yang kotor termasuk bercakap lucah dan malu untuk didengar, masuk dosa lidah. Bertengkar, membantah orang lain ketika sedang bercakap. Kita sedang cakap, kita dengar cakap, dia potong, membantah. Itu masuk tu. Suka membuat permusuhan, menyampuk dalam perkara-perkara yang tidak ada kena-mengena dengan diri yang sendiri. Ini tambahan banyak 19. Kita nak bukti mana ni? Imam Al-Haddad menyimpulkan, siput sini. Sebenarnya bencana lidah itu memang banyak sekali. Selain apa yang disebutkan, Imam Al-Ghazali rahimahullah ta'ala telah menyebutkan sebanyak 20 bencana yang disebutkannya satu persatu dalam kitab Ihya Ulumuddin. Bencana lidah. Kitab Ihya Ulumuddin ada saya baca kat Masjid Bagan Pinang, kuliah maghrib, minggu pertama, minggu ketiga hari Ahad. Iaitu bimbingan mukmin, iaitu ringkasan daripada kitab Ihya Ulumuddin. Masih ada berbicara bencana lidah. Dah lepas dah tu. Sekarang ni saya baca tajuk mencela pangkat riak. Riak pangkat maksud bab tu. Dan kitab Ihya Ulumuddin di bawah tajuk kitab bencana lidah. Ada 20 Imam Ghazali sebut. Semoga Allah SWT mencurahkan rahmatnya ke atas roh beliau, amin, dengan penuh keredaan dan memberi balasan yang setimpal atas usaha dan khidmatnya kepada agama Islam dan kaum muslimin. Terima kasih kerana Imam Ghazali menasihatkan kita 20 perkara bencana lidah dalam kitab An-Nasahih Ad-Diniyah dan Nasihat Agama Usul Iman. Tuan-tuan, kita berhenti dekat tu. Kita akan sambung lagi nota kaki daripada Sayyidina Sahal berkata tu. Masih lagi membicarakan, ini tambahan daripada Tuan Guru kita Ustaz Mahathir Jo tentang tambahan, iaitu nota kaki. Nota kaki sampai muka surat muka surat 71 nota kaki itu bersambung-sambung. Kita berhenti situ. Kita akan sambung pada muka surat 70. Kita akan sambung itu dan kita mula balik
daripada muka surat 69, kejahatan yang paling banyak disebabkan lidah. Kita sambung situ. Ni nota kaki dah habis situ hari ni, kita ambil balik muka 9. Maknanya lidah adalah anggota yang paling banyak dan paling besar terjebak dalam kejahatan. Oleh itu kamu hendaklah sentiasa menjaganya. Kita berhenti situ. Dan kita ambil menjaganya nota kaki muka 14 tu daripada Sahal bin Sa'ad. Apa yang Nabi sebut? Kamu hendaklah menjaganya. Lidah tadi supaya jangan terjebak dalam kejahatan. Kita akan sambung situ, ya. Wallahu taala alam. Kita tangguh majlis kita dengan tasbih kafarah dan suratul asri. Subhanallah. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Amiltu su'an wa zalamtu nafsi faghfir lana fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana fi khusr illa alladzina amanu wa 'amilus shalihat wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa habibina wa syafi'ina Muhammadin asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Jazallahu anna sayyidina Muhammadan sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam bima huwa ahlu. Jazallahu anna sayyidina Muhammadan sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam bima huwa ahlu. Jazallahu anna sayyidina Muhammadan sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam bima huwa ahlu. Subhanallah wa bihamdihi adada khalqihi wa ridha nafsihi wa zinata 'arshihi bidada kalimati wa mutahallim. Subhanallah wa bihamdihi adada khalqihi wa ridha nafsihi wa zinata 'arshihi bidada kalimati wa mutahallim. Subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim wa bihamdihi adada khalqihi wa ridha nafsihi wa zinata 'arshihi bidada kalimati wa mutahallim. Radina billahi rabba wa bil islami dina wa bi sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyya rasulah. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batilan warzuqna ijtinabah. Allahumma ja'al jam'ana hadza jam'an marhuma wa tafarruqana min ba'di tafarruqan ma'suma. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi fi kulli lamhatin wa nafasin adada ma wasi'ahu ilmullah. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minna wa minkum taqabbal ya karim. Hadza wa billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.